جی آپ بولو. جی آپ نے بتایا تھا کہ مادہ کے بعد اگر تا ہو تو فعل ماضی کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اب چار طرح سے یعنی واحد ہوگا، ماضی ہوگا، اور باقی مذکر اور مؤنث کے لیے کچھ الگ ہیں. یعنی متکلم کے لیے صرف تا پہ پیش ہوگی، اور مذکر حاضر کے لیے تا پر زبر ہوگی، اور مؤنث حاضر کے لیے تا کے نیچے زیر ہوگی، اور غائب مؤنث کے لیے تا پر جزم ہوگی. بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا جی. پھر آپ نے بتایا تھا حرکات کے درجے، کہ جو واو پیش جو ہے اس کا سب سے پہلا درجہ ہے، پھر اس کے بعد زبر یعنی فتحہ، پھر اس کے بعد زیر، اور پھر اس کے بعد سکون یعنی جزم. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر بس آپ نے ماضی کے یہ 3 کلمے بتائے تھے، فعل، اور پھر اس سے آپ نے کہا تھا کہ الفاظ ڈھونڈنے، جیسے ترکت یہ تھا تا پہ جزم ہے تو اس پہ یہ غائب مؤنث کے لیے تھا کہ اس ایک مؤنث نے چھوڑا، یعنی عدد بھی ایک، ماضی اور مؤنث غائب. ٹھیک ہو گیا جی. تو جی آسما آپ کچھ ایڈ کرو گے اس کے اندر؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نہیں آپا، یہی بس آپ نے بتایا تھا کہ مادے کے بعد 4 طرح کے تا دکھائی دیں گے جو کہ فعل ماضی کی پہچان ہیں یا علامات میں سے آتے ہیں، اور اس تا سے ہمیں جو چیزیں پتہ چلیں گی وہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ فعل ماضی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ واحد ہے. پھر اس کے بعد وہی کہ تا کے اوپر پیش ہے تو اس کا مطلب میں ہوتا ہے، اور تا زبرتا تم مذکر کے لیے، تا زرتی جو ہے وہ تم مؤنث کے لیے، اور تاکن جو ہے وہ مؤنث غیر حاضر کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ایک چیز آپ نے بتائی تھی کہ جو الف کے ساتھ جو تا نظر آتا ہے، مطلب تا خالی دیکھ کر کنفیوز نہیں ہونا، اگر الف اور تا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، آتی یا اس طرح سے نا، جمع مؤنث کے لیے استعمال جی ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، اور بہت زیادہ اس سے غلطی کر دیتے ہیں ایگزامز کے اندر، کہ وہ جو الف کھڑی الف ہے اس کو وہ مس کر دیتے ہیں، اور اس سے پھر ان کے جو معنی ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اب وہ اسم ہے اور یہ فعل ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ فرق ہے. اسم کا نام کے طور پہ ٹرانسلیشن ہونا ہے، اور اس کا فعل ایک تو کام کے طور پہ، اور سیکنڈلی کام بھی ماضی میں. تو یہ 2 چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ اکثر لوگوں سے مس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہم چلتے ہیں. جو سب سے اہم بات، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں ایک ساتھ 2 کلاسز چلا رہی ہوں، تو میں تھوڑا سا اکثر مکس کر جاتی ہوں کہ وہاں کیا کرا دیا اور یہاں کیا کرا دیا. ہم نے تے جو پڑھے تھے، جو یہ 4 طرح کے تے پڑھے تھے، جی تو ان تے کو دیکھ کے جو سب سے پہلی بات، ایک تو یہ بات کہ مادہ کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے یہ بات بھی سیکھی تھی کہ تے بہت ساری جگہوں پہ دکھیں گے. مادہ سے پہلے 4 طرح کے تے ہوتے ہیں، مادے کے درمیان میں پہلے اور دوسرے لیٹر کے بیچ میں اضافی تے آتا ہے سانچے کا. اختیار، اشتعال، انتظار، اجتماع، ان سب کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ جیم اور میم جمع کے بیچ میں ایک تے اضافی آیا ہوا ہے. تو یہ سارے یہ سانچے کا تے ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا صرف 4 چیزیں مادے کے بیچ میں آ سکتی ہیں، یا تو 3 ووولز الف واو یا، اور یا یہ تے ہے جو سانچے کا، جو بہت سارے ہمارے اردو کے ورڈز بھی اس سے تیار ہوتے ہیں اس سانچے سے. تو یہ بیچ میں ایک چھپ آپ کو گھسا ہوا تے دکھ جاتا ہے اکثر. تو مادے کے بیچ میں صرف یہ 4 چیزیں، 4 حروف آ سکتے ہیں. اب یہ ہم بات کر رہے ہیں مادے کے فوراً بعد. ٹھیک ہے، مادے کے فوراً بعد آنے والے تے. ٹھیک ہے، اب ان کو ہم نے دیکھا
मादे के फौरन बाद आने वाले ते। ठीक है, एक तो हमने देखा कि अलिफ ते है, वो अलिफ ते 2 पेश वाला हो सकता है, वो अलिफ ते 1 पेश वाला हो सकता है अगर उससे पीछे अल लग गया है, और वो अलिफ ते 2 जेर वाला हो सकता है, और वो अलिफ ते 1 जेर वाला हो सकता है। लेकिन हमने बात ये की थी कि कभी भी इस खुले ते के ऊपर जबर नहीं आ सकती। ठीक है, जबर की हालत में भी ते के नीचे जेर आती है और जेर की हालत में भी ते के नीचे जेर आती है। ठीक है, नसब में भी और जर में भी। अब यहाँ पे ये अब इस्म की निशानियां हैं। ठीक है, ये इस्म की निशानियों में आ जाएगा। लेकिन अकेला ते अगर मादे के फौरन बाद आ जाएगा तो ये अब हमारे पास अकेला ते, ठीक है, यानी कि उसके साथ कुछ ना हो, तो ये फेल माजी की निशानी है। सबसे पहली बात कि फेल है। नंबर 2, फेल होने के साथ साथ 2 तरह के फेल पड़े, माजी और मुजारे, माजी वाला फेल है। ठीक है, नंबर 3, अकेला ते है, अकेला होने की वजह से वाहिद है। और ठीक है, और फिर उसकी हरकत को देख के हम मजीद फैसला करेंगे कि अगर तू है तो मैं का मायने रखेगा, तू, तो इसमें अब मैं का मायने आ गया। अगर त तो तू एक मुजक्कर का मायने आ गया, और ती तो तू एक मुअन्नस का मायने आ गया, और अगर ते साकिन तो वो या उस एक मुअन्नस का मायने आ गया। ठीक है, यहां तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया। एक जो सबसे अहम चीज आप लोगों ने आज सीखनी है, वो क्योंकि जो तेज साकिन है, मैंने आपको कहा था ये सबसे कमजोर, सबसे वीक लेटर है। ठीक है, तो इस तेज साकिन के जो पीछे होता है वो आपको एक हरकत नजर आएगी जबर की। ठीक है, तेज साकिन के पीछे आपको जबर नजर आएगी। लेकिन इसके अलावा आपको जितने भी ते हैं, आज हमने इंशाल्लाह और ते भी पढ़ने हैं, तू, त और ती, जितने भी ते हैं इन सब के पीछे हमेशा साकिन होगा। ये पक्की पक्की बात है। क्या मैंने कहा कि ये जितने भी ते हैं, अभी इसके आगे हमने तस्निया और जमा वाले ते भी पढ़ने हैं, इन तमाम ते के पीछे लाजमी ते साकिन है, तो ये आपका फेले माजी की पहचान बनेगा। अगर आपको इसके पीछे कोई हरकत नजर आ गई तो ये कभी भी जो है ये फेले माजी की निशानी वाला ते नहीं होगा। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? सिर्फ ते साकिन क्योंकि ये कमजोर था तो इसकी सपोर्ट के लिए पीछे जबर आ गई, बाकी तमाम ते हम जितने भी पढ़ेंगे सबके पीछे लाजिम है कि ये साकिन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे ते पीछे इसके हमेशा सुकून या साकिन होगा। ठीक हो गया। अब मैंने आपको कहा कि अकेला ते जब भी होगा वो वाहिद की निशानदही करता है। ठीक है, तू, मैं एक, त, तू एक मुजक्कर, ती, तू एक मुअन्नस, और ते साकिन वो एक मुअन्नस। ठीक है,
تو اب اس میں آپ نے دیکھا سب میں ایک کا ورڈ ایڈ ہو رہا ہے. وہ ایک کہاں سے لیا ہم نے؟ اکیلا تے ہونے کی وجہ سے. اب اسی کو ہم جمع اگر بنانا چاہیں تو اب تے تو لازمی ہے, تو کا معنی ڈالنے کے لیے اس میں تے تو آنی ہے, تو نہیں, مطلب وہ بھی ہے یہ بھی, یعنی کہ تے جو ہے وہ ہمارے لیے مسٹ ہے فعل ماضی کی نشاندہی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب ہم اس میں داخل کریں گے, اس کی جمع بنانی ہے. ٹھیک ہے, تو اب جمع کے لیے کیا کریں گے؟ جمع آپ کو پتا ہے اوپر بھی ہم پہلے مذکر کی شکل بنا رہے ہیں, پھر مؤنث کی شکل بنا رہے ہیں. تو پہلے میں مذکر کی جمع بنانی ہے. ٹھیک ہے, کس کی جمع بنانی ہے؟ مذکر کی. تو اب میں کیا کروں گی, اس کے آگے مذکر کس سے شروع ہو رہا ہے؟ تم. نہیں, میم سے شروع ہو رہا ہے مذکر کا لفظ جو ہے. اچھا ٹھیک اچھا. ہے, تو میں کیا کروں گی, اس تے کے آگے میم لگا دوں گی تو جمع مذکر بن گیا. کیا ہوا؟ تے وہی ہے جو اوپر ہے, اس تے کے آگے میں میم لگا دوں گی مذکر کا تو یہ جمع مذکر بن گیا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا تم ادھر آ جاؤ, تم کدھر جا رہے ہو, بولتے ہیں نا تم, یہ وہی تم ہے. تو تم کا کیا مطلب ہوا؟ اردو میں تو آپ کو پتا ہے ہم ایک ہی ورڈ ہے جو سب کے لیے استعمال کرتے ہیں, چاہے ایک ہو تو میں کہوں گی تم ادھر آ جاؤ, دو ہو میں کہوں گی تم دونوں ادھر آ جاؤ, سب ہوں گے میں کہوں گی تم سب ادھر آ جاؤ. لفظ تو ایک ہی استعمال کیا تم, چاہے ایک تھا, دو تھے, سب تھے. انگلش میں بھی صرف یو کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے ایک ہو تو بھی یو کہوں گی, دو ہو تو بھی یو کہوں گی, سب ہوں, 50 ہوں, 1000 ہوں, 10,000 ہوں, 1,00,000 ہوں, سب کے لیے یو کا ورڈ آتا ہے. کوئی اور ورڈ بنا ہوا انگلش میں یو کے علاوہ؟ ٹھیک ہے, لیکن عربی میں ہم ابھی تک جو سیکھ رہے ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کے 3 6 ورڈز ہوتے ہیں, 3 مؤنث کے, واحد کا علیحدہ, جو تثنیہ ڈیول کا علیحدہ اور جمع کا علیحدہ. اسی طرح مؤنث کے علیحدہ 3 ہوں گے, تو ہر جگہ ہمیں 6 الفاظ ملیں گے. تو اب یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا کہ تم کا مطلب کیا ہوا؟ تم سب مذکر. ٹھیک ہے, ت سے میں نے معنی ڈال دیا تم, میم مذکر کا, اور یہ جمع کے لیے ہو گیا تم سب مذکر. ٹھیک ہے, اور اسی کو اب میں نے مؤنث بنانا ہے. ت کا استعمال تو لازمی ہے ہر لفظ کے لیے, وہی ت لکھا. اور مؤنث کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی ورڈ آ رہا ہے؟ نون. نون. جی, نون. آپ عورت کو نون کہتے ہو؟ نساء. نون ہے نسواں. نساء, بالکل ٹھیک ہو گیا. عورت کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے نساء. اب نساء کس سے شروع ہو رہا ہے؟ نون سے. نون سے. اسی تے کے آگے میں نے نساء کا نون لگا دیا. اوپر میں نے کیا کیا تھا؟ تے کے آگے مذکر کا میم لگا دیا, اور ادھر میں نے نساء کا نون لگا دیا. ٹھیک ہے, اور پرابلم کیا ہے کہ جدھر بھی کوئی زیادہ عورتیں جمع ہو جاتی ہیں نا, وہاں تھوڑی سی شدت آ جاتی ہے, تو اس کے اوپر ایک شدہ بھی آ جائے گی. تو کیا ورڈ بن گیا؟ تنّا. تنّا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہم نے اس میں گنگنا بھی دیا. تم سب مذکر, اور تنّا تم سب مؤنث. ٹھیک ہو گیا. تو کا کیا مطلب ہوا؟ میں ایک مذکر یا مؤنث, تو ایک مذکر یا مؤنث, تو ایک مذکر, تو ایک مؤنث, تے ساکن, وہ ایک مؤنث. ٹھیک ہے, اور اب تم میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تم سب مذکر اور تم سب مؤنث. اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ تے ساکن کے علاوہ ہر لفظ کے پیچھے ایک ساکن کا ہونا مست ہے. ٹھیک ہے, اس سے پیچھے جو بھی حرف ہوگا اس پہ ساکن پڑا ہونا لازم ہے, اس کے بغیر یہ ماضی ہو ہی نہیں سکتا.
बात समझा पाई हूँ? लाजमी आपने इसके पीछे, ते के पीछे एक साकिन का होना मस्ट है। अब मैंने तुम दो का जिक्र करना है, ठीक है? अब आप लोग ये देखोगे, आप लोगों ने ज़मायर सीख लिए हुए कि अभी तक नहीं सीखे हुए? ज़मायर सिखाए हैं आपकी क्लास में मैंने? जी बताए तो थे ज़माइर आपने शुरू में। ठीक है, तो अब ये ज़मायर में आपने ये सीखा हुआ है ना, ये सारे ज़मायर? जी। जी जी ती, तुम। तो तस्निया बनाने के लिए मैंने क्या सिखाया था, हम क्या करते हैं? किसी के जहन में है? हा लगाते हैं। जो भी मुजक्कर की जमा है ना, उसके आगे एक अलिफ लगा देते हैं, जो भी मुजक्कर की जमा है, ठीक है? अब यहाँ मुजक्कर की जमा क्या है? तुमसे तुमा बना देंगे। बिल्कुल, तुम से हम तुमा बना देंगे, तो ये बन जाएगा तुम दो मुजक्कर, ठीक है? और इंटरेस्टिंग बात ये है कि तस्निया का एक ही वर्ड हमेशा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, ठीक है? तो यही तुमा मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होगा। और जो हमेशा मैं सवाल करती हूँ कि फिर कैसे पता चलेगा दो मुअन्नस की बात हो रही है कि दो मुजक्कर की, कौन बताएगा? उसके पीछे वाले वर्ड से पता चलेगा कि वो किस कहानी किसके बारे में बोला जा रहा है। बिल्कुल, हमने कहा था आयात में, कहानी में, सबक में, मजमून में, खत में कभी भी प्रोनाउन नहीं आ सकते अनलेस कि उसके पीछे पहली मर्तबा नाम का इस्तेमाल हो चुका हो, यानी कि उसमें वो नाम इस्तेमाल हो चुका होगा कि अहमद है, या अहमद और अमजद है, कि सायरा और शकीला हैं, कि पूरी क्लास है, ठीक है? तो इसलिए हमें पता चल जाएगा कि तुमा दो मुजक्कर के लिए है कि तुमा दो मुअन्नस के लिए है, और ये भी हो सकता है अहमद और सायरा हो, ठीक है? तो यानी कि लेकिन शक्ल हमेशा एक ही इस्तेमाल हुई। हमने जमा बनाया था हुम, और हुम की तस्निया बनाई थी हुमा। हमने जमा बनाया था कुम, और कुम की तस्निया बनाई थी कुमा। और हमने जमा बनाया था तुम, और तुम की तस्निया बनाई थी तुमा, ठीक है? तो हर जगह यही रूल अप्लाई होता है कि मुजक्कर की जमा के आगे अलिफ लगा दें तो दोनों की तस्निया बन जाती है, मुजक्कर की भी और मुअन्नस की भी, ठीक है? अब असल बात पे हम वापस आते हैं। इतनी बात आप सबको समझ आ गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आ गई। जी ठीक आ है, गई। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलते हैं। हमने कहा कि किसी भी मादे में जैसे ही हमें कोई वर्ड नजर आएगा जिसके एंड पे आपको इनमें से कोई भी निशानी नजर आएगी, ते साकिन, तू, त, ती, और तुम, और तुमा, और तुन्ना, तो आपको फौरन क्या क्या बात पता चल रही है? पहली बात कि ये इस्म नहीं बल्कि फेल है। फेल की हमने दो इकसाम पढ़ ली, ठीक है? पहली बात कि ये लफ्ज फेल है। दूसरी बात कि हमने फेल की दो टाइप्स पढ़ी, माजी और मुजारे, तो ये किसके एंड पे आता है? माजी के। माजी के। दूसरी बात पता चली कि ये वर्ड फेल माजी है, लेकिन फिर मैं बार बार रिपीट कर रही हूं कि इसके पीछे लाजमन साकिन लेटर होना चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद हमें क्या पता चल रहा है? अब ये जितने भी हैं आपको ये याद रखना है कि ये सब के सब जितनी भी ते की अशकाल हैं ये सब फाइल का मायने देंगी, ठीक है? ये फाइल हैं। ये बेसिकली हम आपको एक और मजीद बात बताते हैं कि कोई भी जब आप फेल वर्ड देखोगे, चाहे वो माजी में है या मुजारे में है, उस फेल लफ्ज के अंदर लाजमी एक फाइल छुप के बैठा हुआ होगा, ठीक है? और उस फाइल को
ہم ان نشانیوں سے تلاش کرتے ہیں. پھر رپیٹ کر رہی ہوں کہ کوئی بھی فعل یا اس کے اندر فاعل ہوتا ہے یا اس کے اندر مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی جو فعل ہوتا ہے، کوئی ایکشن ہوتا ہے، وہ اس کے اندر یا تو ایک فاعل بیٹھا ہوا ہوتا ہے چھپ کے، یا ایک مفعول بیٹھا ہوتا ہے چھپ کے. ٹھیک ہے، خالی کوئی فعل نہیں ہو سکتا، لازمی اس کے اندر ہڈن ایک اور فاعل اور مفعول کون ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کون ہوتے ہیں فاعل اور مفعول؟ فاعل بھی اور مفعول بھی، یہ دونوں اسم الفاظ ہوتے ہیں. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کوئی کام کیا. وہ بلی ہو سکتی ہے، وہ چوہا ہو سکتا ہے، وہ سائرہ ہو سکتی ہے، وہ نفیسہ ہو سکتی ہے، وہ احمد ہو سکتا ہے، وہ ٹیچر ہو سکتی ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ سب اسم لوگ ہیں کہ یہ کوئی فعل لوگ ہیں؟ کام کرنے والا ہمیشہ اسم میں ہوتا ہے نا. اور جس کے اوپر وہ ایکشن کر رہا ہے، مثلاً کوئی کھانے کو کھا رہا ہے، میں آپ سب کو پڑھا رہی ہوں، نازنی جو ہے وہ خط کو لکھ رہی ہے، شکیلہ جو ہے وہ بال سے کھیل رہی ہے، آسمہ جو ہے وہ کتاب پڑھ رہی ہے. تو جس کے اوپر ایکشن کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ اسم ہی ہوگا نا. فعل لفظ کے اوپر تو کوئی ایکشن نہیں کر سکتا. تو فاعل بھی ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور مفعول بھی ہمیشہ اسم ہوتا ہے. یہ دونوں اسم الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو فعل ہے ایکشن ورڈ، اس کے اندر دو میں سے ایک چیز ضرور بیٹھی ہوئی ہوگی، یا تو فاعلی اسم چھپ کے بیٹھا ہوگا یا مفعولی اسم چھپ کے بیٹھا ہوگا. اور بہت سے ایسے الفاظ ہوں گے جس میں دونوں بھی موجود ہوں گے. پھر میں رپیٹ کر رہی ہوں، فعل کے اندر لازمی یا تو فاعل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے جو ایکشن کر رہا ہے، اور یا مفعول چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اب ہم نے ڈھونڈنا ہے. اب یہ سب وہ نشانیاں ہیں جن سے ہمیں پتا چلے گا کہ اندر کون چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس لفظ کے اینڈ پہ تے کی شکل ہے اس کے اندر فاعل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو لکھ لیں، جس بھی لفظ کے اینڈ پہ تے ہوتا ہے اس کے وہ تے فاعل کی پہچان ہے، یعنی کہ وہ فاعل ہے. اب اس فاعل کو دیکھ کے میں اندازہ لگاؤں گی کہ جو اندر اسم چھپ کے بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے. اب تے کے اوپر جب میں نے پیش دیکھی، تے تو وہ فاعل ہے، یہ تے جتنے بھی ہیں یہ فاعل ہی ہیں، یہ آپ کو فاعل کی نشاندہی کر رہے ہیں. اور جو ان کی حرکات ہیں، اس کے تے کے علاوہ جو نشانی ہے وہ مجھے بتائیں گی کہ اندر پروناؤن کون سا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے جو فاعل ہے. پیش نے مجھے کیا بتایا کہ میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہوں. زبر نے کیا بتایا کہ تو ایک مذکر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. تی نے کیا بتایا کہ تو ایک مؤنث چھپ کے بیٹھی ہوئی ہو. اور تم نے کیا بتایا کہ بہت سارے تم مذکر ہو. تو اب میں ان کے انشاءاللہ ورڈز بناتی ہوں جس سے آپ کو اس کا ترجمہ کرنا آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اس کو میں ریموو کر رہی ہوں. جی جی میم السلام علیکم. ایک بات پوچھنی تھی. جی 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 جس کے لاسٹ میں تے ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ ایک تو فعل ماضی ہے، کنفرم بات ہے کہ وہ فعل ورڈ ہے، ایکشن ورڈ ہے، ڈوئنگ ورڈ ہے، ورب ہے، جس کے اندر ایک فاعل ایکشن کرنے والا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی بھی فعل بغیر کسی فاعل کے نہیں ہو سکتا، یا فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے یا دونوں ہوتے ہیں. تو جو بھی فعل ورڈ ہوتا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں فعل بفاعل. کیا مطلب ہوا؟ جب انشاءاللہ آپ آگے گرامیٹک انالیسس کرنا سیکھو گے تو ہر فعل کے نیچے لکھتے ہیں ہم فعل بفاعل، یعنی کہ فعل فاعل کے ساتھ. ٹھیک ہے، ابھی میں مفعول کی بات اس لیے نہیں کر رہی اور اس کو میں اتنا کنفرم اوتھینٹک ہو کے کیوں فاعل کہہ رہی ہوں کہ تے کی شکل ہوتی فاعلی ہے.
ٹھیک ہے, تے فائل کی پہچان ہے. اور جو کاف کی ہم نے شکلیں سیکھی, کاف کی آپ کو یاد ہے ہم نے شکلیں پڑھی تھی, بالکل سیم شکلیں ہیں مگر کاف کے ساتھ. ک, کی, کما, کم اور کننا. یہ جب آپ کو دکھیں گی کسی بھی لفظ پہ اینڈ پہ تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ مفعولی شکلیں ہیں, یہ مفعول بن کے آتے ہیں ہمیشہ. آپ لوگوں کے دل میں یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ جب تے سے ہمیں ترجمہ آ رہا ہے تو ہمیں کاف کی ضرورت کیوں پڑی, اسی شکل کے مجھے اور نئے ورڈز کیوں لینے پڑے. ک کا بھی مطلب سیم مطلب ہے, ک تو ایک مذکر, کی تو ایک مؤنث, کما تم دونوں مذکر یا مؤنث, کم تم سب مذکر, کن نہ تم سب مؤنث. سیم میننگ ہے کہ نہیں دونوں کے؟ ٹھیک ہے, لیکن فرق کیا ہے کہ تے ہوگا تو وہ فاعل بن رہا ہوگا اور کاف ہوگا تو وہ مفعول بن رہا ہوگا. اب انشاءاللہ ہم ورڈز دیکھنے لگے ہیں. میں اب قرآن کے اوپر جانے لگی ہوں اور قرآن سے ہم ترجمہ پڑھنے لگے ہیں. پہلا ہی ورڈ میرے آگے کھلا سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ سے ہی سارے ورڈز اٹھانے لگی ہوں, اس لیے اب میں بار بار البقرہ نہیں کہوں گی. ٹھیک ہے, سورۃ البقرہ میں سے آیت نمبر بولوں گی 61. اس میں لفظ مجھے دکھا زوری بت, زو ری بت. اس میں مادہ کیا ہے؟ زواد اور را اور با. ضاد, را اور با. با. کوئی اردو کا ورڈ سمجھ آتا ہے آپ کو؟ ضرب. ضرب لگانا. ضرب لگانا. مارنا. تو ضرب لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مارنا. مارنا. تو اب ترجمہ آ گیا کہ نہیں آ گیا آپ کو؟ فوراً اردو سے ریلیٹ کیا کرو. ٹھیک ہے, اب آپ کو روٹ ورڈ بھی مل گیا اور اس کا معنی بھی مل گیا کہ مارنا. اب روٹ ورڈ کے فوراً بعد کیا ہے؟ تا ساکن. تا ساکن. اب جیسے میں نے روٹ ورڈ کو سرکل کیا یا توڑ کے ریدہ کیا تو کھل کے سامنے کیا آ گیا؟ تا ساکن. اب تا ساکن میں کیا سیکھا تھا میں نے, کیا کیا بتاتا ہے؟ مؤنث کا بتاتا ہے, غائب کا. غائب مؤنث سب سے پہلی بات کیا بتاتا ہے کہ ہم نے کہا کہ قرآن میں 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں, اسم, فعل اور حروف. اور ہم نے اسم کی نشانیاں سیکھی, اب ہم فعل کی نشانیاں سیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ تے ساکن کیا بتاتا ہے؟ فعل ماضی, کہ میں فعل ماضی ہوں. میرا ترجمہ آپ نے ماضی میں جا کے کرنا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات فعل ماضی بتانے کے بعد بتاتا ہے کہ میں ایسا فعل ماضی ہوں کہ میرے ساتھ ایک چھپی ہوئی فاعل بھی موجود ہے, میرے اندر ایک ہڈن فاعل بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ ایک فاعل بھی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ تے کو دیکھتے ہی آپ نے کہہ دینا ہے فعل بفاعل. ٹھیک ہے, اور کاف کو دیکھتے ہی کہہ دینا ہے فعل بمفعول. مفعول. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ لازمی فاعل بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مفعول بھی موجود ہے. اب اس میں فاعل کون ہے؟ یہاں تک تو آپ پہنچ گئے تے کو دیکھ کے کہ یہ فعل ماضی ہے اور ساتھ فاعل بھی ہے. اب اس کی حرکت بتائے گی کہ فاعل کون ہے اس کے اندر چھپا ہوا. مؤنث. واحد مؤنث. اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اس ایک مؤنث. اور فاعل کے ساتھ یاد رکھیں کہ ہمیشہ نے کا ورڈ آتا ہے, لکھ لو, فاعل کے ساتھ ہمیشہ نے کا ورڈ آتا ہے اور مفعول کے ساتھ تے کے ساتھ ہمیشہ نے کا ورڈ آئے گا اور ک کی کما کم کے ساتھ ہمیشہ کا کی کو آئے گا. ٹھیک ہے, وہ بھی انشاءاللہ ابھی آگے دیکھتے ہیں. اس ایک مؤنث نے
ज़ाराबा मारा। मारा। तर्जुमा बन गया कि नहीं बन गया? तर्जुमा करना आ गया आपको? जी। ठीक है। नहीं, और इसका तो थोड़ा सा फर्क है तर्जमा। ज़ोरिबत ज़रीबत और का क्या मतलब है? उसने यानी ये थोप तो दी, उसने मार दी, अलैहिम उन पर, हाँ जिल्लत तो मार दी है जी, ना। अच्छा ठीक है, जिल्लत और मस्कनत उनके मुंह पे दे मारी। ठीक है। ठीक हो गया? नादिया आपा यहाँ मोनस क्यों आ रहा है? ये जिल्लत मारी गई ना, तो जिल्लत के एंड पे अच्छा और मस्कनत के एंड पे क्या दिख रहा है आपको? अच्छा, गोल था। गोल था। मैम एक यानी सवाल कि था वो मेरा। मुन्नस अल्फाज है ना, हम्म, तो मैम एक मुन्नस के सवाल लिए था। जी। आपने बताया था कि फेल माजी की पहचान में जिस तरह पहला रूट वर्ड पे जबर होगी, तो यहाँ ज़ुरबत पे पेश है, तो ये भी फेल माजी ही होगा। नहीं बेटा, मैंने आपको कहा था ना कि जितने भी वर्ड्स हैं उसमें या तो फाइल छुप के बैठा होता है या मफूल छुप के बैठा होता है। ठीक है, जी। तो इंशाल्लाह ताला ये भी हम टॉपिक करेंगे आगे जाके, जब मैं मफूल के ऊपर पहुंचूंगी ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक ओके, है, मफूल जो होता है वो फिर आप मजीद उसमें परेशान हो जाओगे, अभी इस टॉपिक को कर लें तो फिर हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी शक्लें हैं पहले हम इस शक्ल को लिख लेते हैं ताकि फिर मैं आसानी से आपको बता सकूं। अब यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा मैं अभी यहाँ बता देती हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल आसानी में बदल जाए। जो ये 14 वर्ड्स हैं, मसलन मैं जुरिबा को ही ले लेती हूँ। जुरिबत हो गया, इसके बाद क्या वर्ड हो जाएगा? जू री। ज़ोरिबत बाकी मैंने कहा था सारे के सारे जो है उसका लास्ट लेटर साकिन होता है। ठीक है, जुरिब त, तुमा। जुरिब तुमा, जुरिब तुम। बिल्कुल ठीक, तुम, और जुरिब तुन्ना, क्योंकि तुमा तो दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा ना। अब सब में आपने क्या नोटिस किया? जुरिबती मैंने छोड़ दिया। इन सब के अंदर आपने क्या नोटिस किया कि सब के जो पीछे ते की जो लास्ट लेटर है मादे का, वो उस पे क्या है? हरकत है। साकिन है, सकून है। साकिन। सिर्फ ते साकिन जो है ऊपर जुरिबत, उसके ऊपर आपने देखा कि साकिन है, उसके पीछे हरकत है, बे के ऊपर जबर है। बाकी जितनी भी शक्लें हैं उसके पीछे मस्ट है कि वो साकिन होगा, फिर ये फेले माजी कहलाएगा। ठीक है, अब जो असल पॉइंट मैंने आपको बताना है कि इन सारों के अंदर जितने भी ये वर्ड्स हैं, इनके अंदर एक मैंने आपको अभी बताया कि फाइल या मफूल छुप के बैठा हुआ होता है। क्योंकि अभी हम ते की बात कर रहे हैं तो इसमें अब मैं फाइल कहूंगी, इसमें फाइल ही होता है। ठीक है, लेकिन असल पॉइंट क्या है कि समटाइम्स जो फाइल होता है वो निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, समटाइम्स जो फाइल होता है वो उस फेल में से निकल के जाहिर हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इसकी निशानी क्या है कि सिर्फ दो ऐसी शक्लें रखी हैं अल्लाह ने आपकी आसानी के लिए कि अगर उसमें से फाइल बाहर निकला है, अगर वो मुजक्कर फाइल है तो हम पहली शक्ल ले लेंगे ज़ारबा, ज़ारबा। ठीक है, तो इसके बाद चांस है कि उसमें से जो फाइल है वो निकल के बाहर जाहिर हो गया है। और अगर कोई मुन्नस है तो उसके लिए
मुअन्नस की पहली शक्ल उठा लेते हैं, मसलन ज़ा, मुअन्नस की पहली शक्ल क्या है गायब मुअन्नस की? ज़राबत, ज़राबत, ज़ा रा, अब ये मैंने कहा था इसमें तेज साकिन के पीछे लाजमी जबर होती है, ज़राबत। अब ये सिर्फ दो शक्लें हैं, ज़राबा या ज़राबत, कि जिसमें से फाइल निकल के बाहर आ सकता है। अगर ये दो शक्लें होंगी, और आ सकता है, ये मैंने नहीं कहा कि लाजमी आया हुआ होगा, आ सकता है। अब ये अगर दो शक्लें हैं तो आपने सबसे पहले बार तलाश करना होता है कि कोई फाइल नजर आ रहा है। टीचर, मसलन ये आपने दराबा लिखा है, ये इसमें से कैसे फाइल निकल कर आएगा? ये वाहिद, अब आपको मैंने जितनी भी शक्लें बताई हैं उसमें एक थी गायब मुअन्नस, एक थी हाजिर मुजक्कर हाजिर मुअन्नस, और फिर थी मैं। ठीक है, तो इसमें गायब मुजक्कर का कोई वर्ड है? तेज साकिन तो गायब मुअन्नस है ना, गायब मुजक्कर जी। के लिए कोई वर्ड बताया था मैंने? तो तीन हरफी अकेला इसम जो होता है मादा, वो उसमें गायब मुजक्कर छुप के बैठा होता है, ज़ाराबा, सही। वो एक मुजक्कर। अब कहीं नजर आ रहा है इसमें कोई निशानी आपको? ये 3 हरफी हो गया ना? तीन हरफी जब भी होगा तो उसके अंदर वाहिद मुजक्कर गायब छुप के बैठा होता है, वो एक मुजक्कर। यानी कि सबसे पहली ये सही। शक्ल होती है, उसके बाद आगे शुरू होता है ज़ाराबा, ज़ाराबत, फिर आ जाता है ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना। ठीक हो गया? फिर ज़रबतू। तो अब यहाँ पे जो तीन हरफी है, अब सिर्फ इन दो शक्लों में से फाइल निकल के बाहर जाहिर हो सकता है, अदरवाइज इसके अंदर छुपा हुआ होता है। बाकी जितनी भी शक्लें हैं उसमें लाजमी अंदर मौजूद है। तो हम इन सारी शक्लों को देख के क्या कहते हैं? फेल ब फाइल। क्योंकि ये जो ते की जितनी शक्लें हैं, अब त है तो मुझे पता है कि इसके अंदर एक तू एक मुजक्कर छुपा हुआ है, तुम आ है तो तुम दो मुजक्कर छुपे हुए हो, तुम है तो तुम सब मुजक्कर फाइल ही छुपे हुए हैं, और वो काम कर रहे हैं। कौन सा काम? जो मादे के अंदर मायनी है। ठीक है, ती में तू एक मुन्नस छुप के काम कर रही है, तुन्ना में तुम सब मुन्नस छुप के काम कर रही हैं, तो अंदर छुप के बैठी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये दो शक्लें, मैं इसकी अब मिसाल देती हूँ आपको बात ज्यादा बेहतर समझ आए। अब मैंने कहा अगर कोई जाहिर होगा तो सिर्फ इन दो शक्लों में से, मसलन लिखा हुआ है जा रा बा, ज़ाराबा अहमदुन। फाइल हमेशा पेश वाला होता है। निशानी क्या है फाइल की? कि जो भी इसम जाहिर होगा निकल के बाहर आएगा वो हमेशा रफा की हालत में होगा, और मफऊल जो होता है वो हमेशा जबर की हालत में होता है। महमूदन, क्या तर्जुमा हुआ इसका? ज़ाराबा का क्या मतलब हुआ? अब जैसी मैंने पहली शक्ल देखी, तीन हरफी मुजक्कर की या तीन हरफी मुअन्नस की, तो अब मुझे ये पता है कि इसमें से जाहिर हो सकता है, तो अब मैं पहले बार तलाश करूंगी इसके फौरी बाद कोई पेश वाला इसम है कि नहीं है। अगर पेश वाला इसम है तो इसका मतलब है वो फाइल है। अब क्या मतलब है इसका? ज़ाराबा अहमदुन का क्या मतलब है? अहमद ने मारा। अहमद ने अहमद ने मारा। और अगर यहाँ से मैं अहमद को हटा दूं, अब क्या तर्जुमा होगा? एक मुजक्कर ने मारा महमूद को। उस गैर उस हाजिर, उस एक उस एक मुजक्कर ने मारा। और किसको मारा? महमूद को। महमूद को। महमूद को, क्योंकि इसकी दो जबरों ने बताया कि ये अब फाइल नहीं है बल्कि मफूल है। तो तो मैंने कहा था मफूल के साथ का की को लगता है, और फाइल के साथ क्या लगता है? ने। ने। अब मैं जुमला और बदल रही हूं।
ज़रबा महमूदन अहमदुन। अब मैंने सीक्वेंस हिला दिया, अब क्या तर्जमा होगा इसका? अब भी वही, अहमद ने महमूद को मारा। बिल्कुल, ज़रबा का महमूद। मतलब हुआ मारा, माजी है, महमूद। और महमूद की जबर ने बताया कि ये मफूल है, ये फाइल नहीं हो सकता, क्योंकि मफूल जबर पे एंड करता है, फाइल हमेशा पेश वाला होता है। मारा महमूद को अहमद ने। बात समझ आई आप लोगों को? अब जी। इसमें दोनों में है, फाइल भी और मफूल भी है। लेकिन अगर ये यहाँ पे जरब तू लिखा होता या जरब तुमा लिखा होता, अब इसमें से फाइल निकल सकता है बाहर। इन सारों पे लॉक लगा हुआ है, इन सारों पे ताला लगा हुआ है, ये जेल है, ये सील्ड है, इसमें से फाइल मफूल नहीं निकल सकते। इन तमाम शक्लों के अंदर लाजमी फाइल मौजूद है जो आप निशानी से पहचानोगे। सिर्फ पहली दो शक्लें मुजक्कर और मुअन्नस की हैं, गायब की, जिसमें से फाइल बाहर निकल सकता है। समझ आ रही है आप लोगों को? जी। अगर ये पहली दो शक्लें हैं तो आप फौरन बाहर तलाश करोगे। अब यहाँ पे आपने देखा ज़ुरीबत, अब ज़ुरीबत में से फाइल निकल सकता है? जी निकल सकता है। निकल सकता है। अब मैं देखूंगी इस जुमले में मुझे कोई पेश वाले लफ्ज इस सब मिल रहे हैं आगे। जी हैं? मारा, क्या मारा? जुमले में आगे उन दो अल वाले इसम है। ये अल-जिल्लतु वल-मुस्कनतु, और जिल्लत और दोनों पेश वाले इसम है ना, पेश पे एंड कर रहे हैं। तो अब मारा, क्या मारा? अब ये निकल के बाहर आ गया हुआ है। जिल्लत और मस्कनत को मारा, और किस पे मारा? हिम। ये अब यहाँ पे मफूल है, ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है लेकिन ये मफूल है। उन सब पर मारी, क्या मारी? जिल्लत और मस्कनत। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जी हमारे नादिया पास, आपा, जी नादिया आपा, ये फिल्म माजी की गर्दान करवा दीजिएगा, मुझे नहीं इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। जी बेटा, मैं आपको इंशाल्लाह जब एक दफा ये वर्ड्स मुकम्मल कर लेंगे तो फिर बताऊंगी। ठीक है, अभी निकले वो पे भी आप अभी फोकस ना करो, अभी सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस करो जो हमने बात की। नून अलिफ ना के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। जी हम के मायने में आता है। जी, एंड पे अगर नून अलिफ ना है तो वो हम के मायने में आता है। ठीक है, अब इसके बारे में भी आप याद कर लो। अगर इस नून अलिफ ना से पहले साकिन है तो इसका मतलब है कि ये इसी ते वाली ग्रुप की जो फाइल है ये वो फाइल है। ठीक है, यानी कि किसी फेल, ये भी फेल की निशानियों में से है, फेल माजी की निशानियों में से है, और ये भी ते की फाइली ग्रुप में से है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? हमने, ज़राबा होगा ज़रब, हमने मारा, कत्ल ना, हमने कत्ल किया, समी ना, हमने सुना, सुना। नजर ना, हमने देखा। मैं देखा। ठीक है, तो लेकिन साकिन होना लाजमी है। अगर साकिन के बगैर नून अलिफ ना आया तो वो मफऊल बन रहा है। आपको दो ना मिलेंगे, एक फाइली ना और एक मफूली ना। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ना आपको दो नजर आएंगे, एक साकिन वाला ना वो फाइल बन के आ रहा है, और एक बगैर साकिन के, इनके पीछे कोई हरकत होगी, ठीक है, तो वो मफूल का तर्जमा देगा। अभी हम इसकी मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास लफ्ज है, इसी में आ रही हूं मैं, आयत नंबर 63। ठीक है, आमन्ना, सिस्टर आमन्ना कैसा है? ठहरो, मैं लाइन से चलने लगी हूँ, इसमें बहुत सारी मुझे नजर आ गए हैं। 63 आयत में आओ। सबसे पहले है अखज, अखज अखज़ना। ना,
اس نا کو دیکھ کے پہلی بات کیا پتا چلی کہ یہ فعل ماضی ہے، کیونکہ یہ دونوں نا صرف فعل ماضی میں ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فائل اور کیونکہ فائل اس کے کے ساتھ پیچھے ہے۔ ساکن ہے تو اب یہ نا کام کرنے والا ہے۔ اخذ کا کیا مطلب ہے؟ لینا، لینا، پکڑ لینا، لے لینا، تو کیا ترجمہ ہوا؟ ہم نے لے لیا، ہم اور ہم جب نے ہم نے پکڑ لیا پکا وعدہ تم سب سے، میثاق، ٹھیک ہے، اس کے بعد آ رہا ہے رفعنا، ہم رفع مانے اٹھایا، بلند کیا، ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند ہم نے کیا۔ ایک تو یہ ہوا ماضی، فعل ماضی، اور یہ والا جو نا کیونکہ پیچھے ساکن ہے تو یہ فاعلی کا ترجمہ کرے گا، ہم نے بلند کیا، ٹھیک ہے، اور آگے آ جاؤ، آتیناکم، اتی کا کیا دیا مطلب ہم ہوتا ہے؟ نے تم کو، دیا ہم نے، دیا ہم نے تم کو، آتیناکم، بالکل، اب یہاں پہ آ گئے کہ نہیں؟ نا کم، بھی آ رہا ہے اور کم بھی آ رہا ہے۔ اب نا کے پیچھے فوراً دیکھو ساکن ہے کہ نہیں ساکن حرکت ہے، ساکن ہے، ساکن، تو ساکن جو ہے اس نون الف نا نے سب سے پہلی بات کیا بتائی آپ کو کہ میں کون ہوں؟ فاعل، فائل، فعل ماضی ہوں، اچھا جی، یعنی کہ ایک تو میں فعل ہوں، اوپر سے ماضی والا فعل ہوں، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے ترجمہ ماضی میں کرنا ہے اور فعل کے طور پہ کرنا ہے، تو عطا کیا، ماضی میں نے کہہ دیا نا، عطا کیا، کیا کیا؟ نون الف نا، اب یہ فاعل بن کے آ رہا ہے کہ مفعول بن کے آ رہا ہے؟ نا فاعل ہے، فاعل کیونکہ پیچھے ساکن ہے، ٹھیک ہے، ہم نے عطا کیا، ہم کے ساتھ کیا لگ جائے گا؟ نے، آپ کو کہا تھا فاعل کے ساتھ ہمیشہ نے لگتا ہے، اور میں نے آپ کو بھی کہا کہ تے کی شکل فاعل بن کے آتی ہے اور کاف کی شکل کیا بن کے آتی ہے؟ کو، مفعول، مفعول بن کے آتی ہے۔ ہم نے عطا کیا کس کو؟ ہم نے کس کو عطا کیا؟ تم کو، تم سب کو، تم سب کو۔ ترجمہ کرنا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جی آیا کہ نہیں آیا؟ جی جی، آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ الحمدللہ، آگے کافی آسان ہے، آگے آ جو ایک اور ورڈ نظر آ گیا مجھے، آیت نمبر کہاں گیا؟ 66 میں، فجعلناہا، فا لفظ کو توڑنا ہے آپ نے پہلے، جعلنا، ہم نے بنایا، فا پس سب سے ہا پہلے اس لفظ کو، توڑنا ہے آپ نے اور روٹ ورڈ ٹھیک ہے، نکالنا ہے۔ جعلا، جعلا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، تو فا ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے گروپ 1 میں فا پڑھا تھا، حروف عطف، جی، اور فا کا پس، مطلب ہے پس پھر تو، ٹھیک ہے، اب آپ نے مادے کو فا کو توڑ کے گروپ 1 میں پھینکا، مادہ نکال لیا جیم عین لام، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا، بنایا، بنایا۔ بنایا، اب بنایا کے بعد کیا ورڈ آ رہا ہے؟ نا، نا۔ اب نا کو دیکھتے کیا پتا چلا مجھے؟ یہ کیا لفظ ہے؟ فعل ماضی، فعل ماضی، اور اب نا کے پیچھے فاعل، فوراً دیکھنا ہے آپ نے، ساکن ہے کہ حرکت ہے؟ ساکن ہے، ساکن، ساکن ہے، فعل ماضی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ماضی کے ساتھ ساتھ فاعل کا ترجمہ دے فاعل، گا۔ جعلنا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے بنایا، ہم نے بنایا، ہا کس کو؟ مونس کو، اس ایک مؤنث کو، اسے، ٹھیک ہے، اس ایک مؤنث کو ہم نے بنایا، تو ترجمہ ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں ہوتا جا رہا ہے؟ اب ایک اور میں آپ کو ورڈ دکھاتی ہوں، یہاں پہ ایک ورڈ آ رہا ہے آیت نمبر 64 میں، ٹھہریں ذرا اس کو دیکھیں آپ پہلے، آیت نمبر 64 میں 64 میں ایک لفظ ہے رحمتہ، رحمتہ،
तू, रहमतू, हु जो है वो तो प्रोनाउन जमीर है, उसको मैंने तोड़ के लदा कर दिया, ठीक है, हु को मैंने लदा कर दिया। अब मुझे रहम एक मादा है और उसके फौरन बाद मुझे एक खुली हुई तू नजर आ रही है, तो मुझे क्या पता चला इससे, ये क्या है? मैं एक मोनस, ठीक है, क्या तर्जमा करूंगी? इसम है कि हूँ माने फेल है? इसम बनेगा। इस उसकी रहमत। आपको तो तर्जमा आता है तो आप बात कर रहे हो ना। जो मैंने अभी कहा रहम तू, अगर ये लफ्ज होता है रहम तू, फिर क्या होता है ये ये? इसम, उस ये एक इसम है, मोनस की रहमत। इसम है, कैसे इसम फेल, है? इसम है ये रहमत। आप मीम मुझे के तर्जुमा ऊपर बताओ ना। वाला मीम के ऊपर जबर है तो ये फेल नहीं। जी, मीम के ऊपर जबर है तो ये फेल नहीं है। अगर साकिन होता तो फिर ये फेल होता। मैंने तो जबर लिखी नहीं है, मैंने तो मीम पे साकिन लगाई हुई है। जी रहीम तू, वो मैं सारे से देख रही हूँ। अच्छा मैंने जो रहीम तू लिखा का है मतलब मैंने उस पे साकिन लगाई है मीम पे, रहम तू, हम तो मैंने रहमत की। उस मैंने एक रहम किया, मोनस ठीक है। रहम वही लफ्ज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और वही लफ्ज जब यहाँ पे आके मीम पे जबर आ गई और फिर तेपेश तू आई तो वो इसम बन गया। फर्क समझ आया जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? जी ये समझ आ गया। अगर इसके पीछे साकिन होगा तो ये फेले माजी है, मैंने रहम किया, और वही ते पेश तू के पीछे हरकत है, तो अब ये फेले माजी नहीं हो सकता, अब ये इसम है। समझ आ रही है फर्क? हालांकि दोनों के आगे ते है, दोनों मादे के आगे ते है। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? जी जी। वह इसम वाली रहमत, अल्लाह की रहमत, ठीक है, काम तो नहीं हो रहा ना, अल्लाह की रहमत इसम है, नाम है रहमत, लेकिन आपने देखा कि ते के पीछे हरकत आ रही है, लेकिन वही लफ्ज पीछे लिखा हुआ है मीम पे साकिन है, तो वो फेले माजी बन गया, रहमतु, मैंने रहम किया। डिफरेंस समझ आ रही है? बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम गौर नहीं करते। फेले माजी होने के लिए सवाए ते साकिन के तमाम ते जो हैं उनके पीछे साकिन होना मस्ट है। अब मैं एक और आपको देती हूँ वर्ड, ख त जी, कतलना, क्या तर्जुमा हमने है इसका? कत्ल किया। ठीक है, ये किसने तर्जुमा किया है? शकीला। कुर्सी पे खड़ी हो जाएं। कत्ल किया। ठीक है कुर्सी मैं पे, करूँ इसका तर्जुमा? कुर्सी पे खड़ी हो गई है। जी मैंने आपको कहा ये जब तो आपको ना मिलना है आपने पीछे देखना है, पीछे सही। देखे बगैर आप जवाब दे ही नहीं सकते। ये इसम के साथ वो लगा हुआ है जमीर। इसम के साथ तो नहीं लगी हुई जमीर। आपको मैंने कहा है कि ना दो तरह की होती है, एक फाइल बन के आती है, एक मफूल बन के आती है, और दोनों का शकीला आप ही बताओ मुझे, क्या फर्क, कैसे फर्क पता चलता है कि फाइली ना है कि मफूली ना है? अगर पेश के जैसे ता पेश है उसके साथ अगर मैं अभी साकिन सिर्फ हो। ना की बात कर रही हूँ और मैं किसी और लफ्ज की बात, ते तो आ ही नहीं रहा इधर, सिर्फ ना की बात कर रही हूँ कि एक ना एक्शन करने वाला होता है और एक ना मफूल बन रहा होता है, तो अगर मुझे ना से डिफरेंस पहले कैसे पता चलेगा कि ये ना फाइल वाली है कि मफूल वाली है? अगर ना से पहले साकिन हो तो वो काम करने वाला है, ठीक है, जो काम कर रहा है। और अगर नून से पहले कोई हरकत हो तो उस पे काम हो रहा है। बिल्कुल। तो अब मैंने जो लफ्ज लिखे है कातलना, तो आप पीछे क्या है? कत्ल किया हमको। बिल्कुल। अब मैंने जब कातला, अब कातला का हमने क्या तर्जमा भी सीखा था,
तीन हरफी हो तो क्या होता है, इसके अंदर कौन सी जमीर ये छुपी होती है? मुजक्कर छुपा होता है, गायब मुजक्कर। मुजक्कर, गायब मुजक्कर जी। उस एक मुजक्कर ने, उस एक मुजक्कर ने कत्ल किया हम सबको। अब सही, बेचारे कत्ल हुए हुए तो नहीं बोल सकते, जुमला गलत हो गया, ठीक है। या मैं इधर कह सही, देती हूँ सा मी आ, स मी आ, समी, समी आ ना, समी आ ना, ठीक है। तो आप क्या तर्जमा हो जाएगा? उसने हमें सुना। बिल्कुल, उस एक मुजक्कर ने हमें सुना, ठीक है। और समीना का क्या तर्जमा होगा? हमने सुना, हमने सुना। हमने सुना। तो फिर अब एक हरकत के बदलने से पूरे मायने बदल रहे हैं कि नहीं? जब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमारे मादे की भी मायने होते हैं, शेप्स के भी मायने होते हैं, और हमारी हरकत भी हमसे बातें करती हैं। आप पॉइंट समझ आ रही है किस तरह बातें करती हैं? मुझे समझ आ गई है, अब हरकतों से बातें करेंगे हम। हरकतें भी आपसे हाँ। कन्वर्सेशन कर रही हैं, आपसे गुफ्तगू कर रही हैं, आपको राज बता रही हैं। तो अल्लाह ने कहा कि जमीन और आसमान में मेरी निशानियां तलाश करो, मुझे पहचानो। तो इसी तरह कुरान मजीद में भी अल्लाह ने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी निशानियां छुपा के रख दी हैं। नफीसा आपका हाथ खड़ा है, आपने कोई सवाल करना है बेटा? नहीं टीचर, वो आप पढ़ा रही थी ना, तो मैंने उसका आंसर दे दिया, तो फिर वो शकीला सी बात हो, आपने अच्छा, सुन लिया। अब आप मुझे सारे बच्चे बताओ कि जितना आज हमने पढ़ा, ये बातें समझ आई आप लोगों को? जी समझ आ टीचर गई। ये जो समय ना वाला है ना, ये दोबारा बता दें। आपको बताया है कि अगर नून अलिफ ना से पीछे साकिन है तो वो ना एक्शन करने वाला फाइल है, ठीक है। ये ते ग्रुप से इसका ताल्लुक होगा। सही, और अगर इस नून अलिफ ना से पीछे हरकत है तो वो मफूल बन के आ रहा है, वो काफ ग्रुप से उसका ताल्लुक है। क, की, कुमा, कुम, कुन्ना, और उसके बाद आ जाता है ना, ठीक है। तो अगर तो पीछे साकिन है तो साकिन वाले सारे ते ग्रुप हैं, फाइल बन के आ रही हैं। और अगर उसके पीछे हरकत है तो वो काफ ग्रुप से उसका ताल्लुक है, वो मफऊल का मायने देगा। समझ आई ये अगर बात? सामियाना होता तो उसने हमें सुना। नहीं, सामियाना, पीछे उसने साकिन है हमें कि सुना। नहीं है? नहीं, इसमें तो है, मैं दूसरा इस पे हरकत डाल रही हूँ। जी, सामियाना समी आ, उसने सुना ना, हमें। उसने हम, हाँ उसने सुना हमें। और ये समीना है, हमने सुना। हमने सुना, बस सिर्फ हमने सुना, ठीक हो गया। जी। जी तो आसान सी बात है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह बस याद रह जाए। जी, आप लोगों ने अब जब कुरान मैं पे हम करेंगे तो क्यों नहीं याद रहेगा? हमने इंशाल्लाह पढ़ना पूरे ठीक है, कुरान के ऊपर पढ़ना है, तो क्यों नहीं ठीक याद है रहेगा? इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है? मैंने एक चीज पूछनी थी। जी, ये आपने जो कहा कि तीन हरफी है तो ये मुजक्कर है, ये चीज शायद मैं भूल गई हूँ, ये थोड़ा सा मुझे नहीं, ये हमने रिमाइंडर पढ़ा, दे। मैंने पढ़ाया भी नहीं था ना, ये मैंने आज वैसे बता दिया। इंशाल्लाह हम इसको वो मैं सीक्वेंस सीक्वेंस से वो अगली मैं क्लास में मैंने इंशाल्लाह गायब की शक्लें पढ़ानी है। अभी तो मैंने आपको ठीक है। सिर्फ ते की शक्लें पढ़ाई ना। जी जी। तो इंशाल्लाह अगली दफ क्लास में हमने इसको सीक्वेंस सीव करेंगे। पहले हम गायब की शक्लें करेंगे और फिर ये हाजिर की तो हमने कर ली, ठीक है। जी जी। तो अगली क्लास मैम में ठीक इंशाल्लाह। ये मुझे थोड़ी ये ठीक सवाल ठीक। निशानियां पूछना था। निशानियां पढ़ा रही थी ना, इसलिए निशानियों में ये टॉपिक आ गया। चलें, ठीक ठीक। मैम मुझे भी एक सवाल पूछना है। जी, वो पूछें। ये आपने बोला था कि कताला में एक मुजक्कर छुपा हुआ है, तो ये कैसे पता चलेगा? कतला में? जी, जी बेटा, उस मैंने एक आपको कहा ना, मुजक्कर ये में। टॉपिक आज मैंने पढ़ाया ही नहीं है ना। इंशाल्लाह अगली क्लास में अच्छा, हमने यही टॉपिक करना है। ठीक है। आज तो मैं सिर्फ निशानियां पढ़ा रही थी, इसके अंदर तो कोई ऑब्वियस निशानी नहीं है ना, अच्छा, ठीक इसके ठीक अंदर है। हिडन निशानी है।
تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ہڈن نشانیاں پڑھیں گے. آج تو ہم وہ نشانیاں پڑھ رہے تھے کہ جو ورڈ میں ہمیں دکھتی ہیں اور دیکھ کے ہم فوراً بتا سکتے ہیں. جیسے ہم نے اسم کی نشانیاں پڑھی تھی نا شروع میں، آلو، اینڈ پہ تنوین ہو، اضافی میم ہو، گولتا ہو، ٹھیک ہے، تانی، تینی، آتن، یہ سب اسم کی نشانیاں تھیں. تو اب یہ ہم نے فعل کی نشانیاں پڑھی کہ یہ ساری تو آبویس چیزیں دکھ رہی ہیں نا. مادے کے بعد تے کا ہونا، تما، تم، تننا کا ہونا، نون الف نا کا ہونا، تو یہ سب فعل ماضی کی نشانی ہے. ایک تو فعل کی اور فعل کی بھی، فعل کے ساتھ ساتھ ماضی کی فعل، ماضی فعل کی نشانیاں. ٹھیک ہے، تو آج تو ہم نشانیوں کے طور پہ یہ ٹاپک پڑھا ہے نا، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں میں اس کو پراپر طریقے سے بتاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہو گیا؟ جی، آج کے نشانی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. جی نادیہ پر ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی. جی یہ جو آپ نے یہ جو والا ٹاپک تھا نا کہ فائل نکل کے باہر نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، یہ والا جو ٹاپک تھا سارا، یہ مجھے بہت اچھے سے نہیں جی کلیئر یہ ہوا. میں نے آپ کو، یہ تو آج میرا بیسکلی ٹاپک تھا ہی نہیں نا، یہ تو ان جنرل میں نے بات کی آپ سے. اچھا آج تو ہم صرف نشانیوں کی بات کریں گے، اور کہ نشانیاں کیا کیا ہیں جن کو دیکھ کے ہم فوری طور پہ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے، اور فعل میں بھی ماضی والا فعل ہے. مضارع میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مضارع کی اور اسم کی اینڈنگ سیم ہوتی ہے. جیسا اسم کے اینڈ پہ آنی، اونا، اینا ہوتا ہے نا، تو فعل مضارع کے اینڈ پہ بھی ایک تو یتان شروع میں ہوتا ہے اور اس کی اینڈنگ بالکل اسم کی طرح ہوتی ہے، آنی، اونا، اینا لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو ورڈز دیکھے تھے یفعلونا، یقتلونا، ہے نا، ایسے ہی آ رہا تھا نا، تک، تفعلونا یا تفعلینا. تو مضارع کی اینڈنگ اسم کی طرح ہوتی ہے، آنی، اونا، اینا کے ساتھ بن رہی ہوتی ہے، اور شروع میں یتان بھی ضرور ہوتا ہے. اور یہ جو نشانیاں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری فعل ماضی کی نشانی ہے. یہ سارے قسم کے جو تے ہم نے اب پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف فعل ماضی میں ہوتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ جو ہمارا ٹاپک نہیں تھا اس پہ آج ابھی فوکس نہ کیجئے گا آپ لوگ. ابھی صرف ان لیٹرز کو یاد کرنا ہے، تے کی ساری شکلوں کو یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں یہ پڑھاؤں گی کہ ہم فعل ماضی کی شکلیں تیار کیسے کرتے ہیں اور اس کے اندر چھپے ہوئے فائل کو ہم کیسے ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کے لیے ہوم ورک کیا ہے، اسائنمنٹ کیا ہے، بلکہ آج میں آپ لوگوں کو خود ڈھونڈ کے دیتی ہوں. میں آپ کو ورڈز بھیجوں گی، آپ نے اس کو توڑنا ہے، توڑ کے مادے کو علیحدہ کرنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے آج ٹرانسلیشن کا ترجمہ آپ کا ڈھونڈ کے میں دوں گی، میں بھیجوں گی فعل ماضی کے ورڈز، اور آپ لوگ صرف اس کی ٹرانسلیشن کرو گے. پہلے اس لفظ کو توڑو گے اور پھر اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرو گے انہی ت، تی، تما، تم، تننا کی نشانیوں سے. ٹھیک ہو گیا؟ ابھی میں کاف کے ورڈز بھی نہیں دوں گی، صرف تے کے ورڈز دوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوشش کریں پلیز ہوم ورک ضرور کر دیں، وعلیکم جتنا اسائنمنٹ انشاءاللہ. کریں گے اتنا آپ کو سمجھ آئے گی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.